In this class I have to start the geometry. Okay, so already two sums balance in the previous exercise, that is exercise 1.3. okay, so I'll give the clue how we have to do. That is exercise 1. geometry க்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு சம் முடிச்சு நான் geometry போறேன். சரியா? சேம் சாப்டர் நம்பர்ஸ்ல okay, exercise 1.3 இதில் ஒரு 2 sums இருக்கு. அதை முடிச்சோடனே நான் geometryக்கு போயிடும். okay, so question number 6 in page number 22. numbers divisible by 4 and 6 are divisible by 24. Prove the answer. okay, whether it is true or false. okay, so 4 and 6. okay, 4 and 6 divisible by 4 and 6. என்ன நம்பர் பண்ணலாம்? 48. okay, 48. here 48 is one of the number which is divisible by 4. 4 how many times will be there? 4 12s are 28. 48. 4 12s are 48. 6 8s are 48. so this will also divisible by 24. 24 2s are is what? 48. okay, so answer is true. okay, so this is question number 6. Seventh one, the sum of any two successive odd numbers is always divisible by 4. அந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸிவ்னா 3 + 5, இது ரெண்டுமே என்னது? ஆட் நம்பர். இது ஆட் பண்ணது 8. இந்த 8 வந்து எந்த டேபிளில் போகும்? 4 டேபிளில் போகும். Can you able to follow that? It will go in 4 table. So answer ரொம்ப easy. okay, with an example. Justify this answer with an example. இதுவும் true தான். okay, this also true. 3 + 5, 3 and 5 are continuous successive odd number. when you add that, it will go in 4 table. so 8th one will be the homework. okay, 8th one will be the homework. so மீட்டர்ல இருந்து சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு LCM. so you have to find out that what longest rope that can be used to measure exactly the ropes of the length. and the meter centimeter மாத்திக்கோ. அப்போ 120 ஆயிடும். so 120 360 400. for that you have to find out that just HCF. that's all. okay, so that is the homework for you. question number 8. so now we move on to a new chapter called as geometry. New geometry, chapter number 4. okay, so chapter number 2 and 3 we will teach later. okay, so you want to know certain things about the geometry, that's why we are not teached in the first term also. so that's why we give the importance for this chapter. now I am going to start earlier. okay, even the time is not enough to at last. so for this situation we are taking one of the chapter called as geometry. so all of them, those who have the textbook, take it out, page number very interesting chapter, page number 57. page number 57, geometry. we move on to chapter number 4. so you want to know certain thing about it in last year. okay, so line வரையிறது எப்படி, ட்ரையாங்கிள் வரையிறது எப்படி, ஸ்கொயர் வரையிறது எப்படிலாம் சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ நவ் உனக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ட்ரையாங்கிளை பேஸ் பண்ணி இப்போ இருக்கக்கூடிய போர்ஷனில் உனக்கு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள்? அதுக்கு 3 பக்கம் இருக்கும். ட்ரையாங்கிள் ஹேஸ் 3 sides, 3 angles, 3 vertex. ஓகே, இப்போ இது வந்து A, இது வந்து B, இது வந்து C. சரியா? A, B and C. ஓகே, ஸோ A, B, C. A, B, C is called as a vertex. இந்த கூரான ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த V மாதிரி ஷேப் இருக்கா, இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் vertex. ஒரு இது vertex. A, B and C. ஓகே, இப்போ AB
பிசி ஏசி இது மூணுமே என்னது சைடு பக்கம் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க பக்கம் ஓகே சைடு தென் ஆங்கிள்ஸ் இப்படி போடணும் ஏபிசி ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் தட் ஆங்கிள்ஸ் ஒரு எல் மாதிரி போட்டுட்டு அது உள்ள அந்த லெட்டர்ஸை எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா கூட என்ன பண்ணலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி சென்டர் லெட்டர் மிடில் வரணும் ஏபிசி சரியா அப்படி இல்லைன்னா பிசிஏ அதர்வைஸ் BAC we can write in any one of the method okay either this one or this one same this one and this one are same and this one and this one are same so the center letter should be come at middle if you wrote like this or otherwise you simply write like this that is enough okay so a triangle consists what 3 angle 3 sides 3 vertex and sum of all the angles of a triangle is 180 degree 180 degree triangle இருக்கக்கூடிய மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருமா அதாவது ஆங்கிள் A plus ஆங்கிள் B ஆங்கிள் C equal to 180 degree அப்படி இருந்தாதான் அது ட்ரையாங்கிள் அது இல்லைன்னா ட்ரையாங்கிள் கிடையாது உள்ள இருக்கக்கூடிய மூணு ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணி 180 வரணும் அந்த தான் இருந்தது ட்ரையாங்கிள் அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரையாங்கிள் கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ திட் ஓகே ஸோ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அதில் வந்து சிலது வந்து சைட்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு சிலது ஆங்கிள்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ சைட்ஸை பேஸ் பண்ணி மூணு வகையாக பிரிச்சுப்பாங்க 3 types they are given scalene equilateral isosceles மூணு வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே மூணு பக்கமும் ஒரே சைஸ் இருந்தால் ஈக்குவலேட்ரல் மூணு பக்கமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கேலன் ரெண்டு பக்கம் சேமாக இருந்தால் ஐசோஸ்லெஸ் வாட் இஸ் தட் ஐசோஸ்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க 4 சென்டிமீட்டர் இப்போ இது மூணுமே 4 சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போ அது பேர் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் மூணு நம்பருமே சேமாக இருந்தால் ஈக்குவலேட்ரல் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு பக்கம் சேமாக இருக்குது ஒரு பக்கம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போது ஐசோஸ்லெஸ் வாட் இஸ் தட் ஐசோஸ்லெஸ் மூணு பக்கமுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போது ஸ்கேலன் ஓகே ஸ்கேலன் மீன்ஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவலேட்ரல் மீன்ஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் சேம் isosceles means 2 sides are same okay next angle base பண்ணி obtuse right okay acute angle obtuse angle right angle triangle அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த வேல்யூ கிடையாது இந்த ஆங்கிளை பொறுத்து சரியா அது வந்து ஆங்கிளை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது எல்லாமே 90 விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 50 50 70 60 50 இவ்வளோ 130 180 இல்லையா சரி இப்போ பார்த்தோன்னா எல்லாமே மூணு ஆங்கிளுமே என்ன இருக்குது 90 விட கம்மியாக இருக்குது அப்போது அக்யூட் ஆங்கிள் வாட் ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் இப்போ ஒரு ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லை 90 இருக்குது ஒரு ஆங்கிள் வந்து என்னவா இருக்குது 90 இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆங்கிள் ஓகே அந்த மூணு ஆங்கிளில் ஏதாச்சும் ஒன்று 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆங்கிள் இந்த மூணு ஆங்கிளில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆங்கிள் வந்து 90 விட அதிகமாக இருக்கும் 90 விட அதிகமாக மூணு ஆங்கிளில் ஏதாச்சும் ஒன்று above 90 so then it is called obtuse angle okay can you able to follow that so based on angles based on sides
இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். எதெல்லாம் அக்யூட் ஆங்கிள், எதெல்லாம் ரைட் ஆங்கிள், எதெல்லாம் வந்து ஈக்குலேட்ரல், எது வேர்டெக்ஸு, எது வந்து சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது, கோ த்ரூ பண்ணிக்க. சரியா? கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ திட்? Okay, so these are all the information before going to geometry. You have to know about certain things related to triangle. திரும்ப ஒருத்தர் நான் சொல்கிறேன், நான் இது மூணுமே வந்து இந்த மூணு கோடு வந்து என்னது, சைடு ஏபி பிசி ஏசி. இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு பேர் வந்து வேர்டெக்ஸ். ஓகே, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி இல்லையா, இது வந்து வேர்டெக்ஸ். அங்கே இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சைட்ஸை பேஸ் பண்ணி மூணு வகையாக இருக்குது. ஸ்கேலன், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஈக்குவலேட்ரல், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் சேம். ஐசோஸ்லஸ், டூ சைட்ஸ் ஆர் சேம். Clear? Then based on angles. Okay, மூணு ஆங்கிளுமே 90 விட less than 90 இருந்துச்சுன்னா acute angle. மூணு ஆங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆங்கிள். மூணு ஆங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள், கண்டிப்பாக ஒரு ஆங்கிள் தான் அபவ் இருக்கும். ஓகே, அப்டியூஸ் ஆங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் தான் அப்டியூஸ் ஆங்கிள். இதே இல்லையா, ரைட் ஆங்கிள்லேயும் ஒன்று தான் 90 இருக்கும், ரெண்டு 90லாம் வராது. ஆனால் அக்யூட் ஆங்கிளில் மூணுமே என்ன வரும், லெஸ் தென் 90 வரும். ஓகே, லெஸ் தென் 90 வரும், அப்போ தான் அது அக்யூட் ஆங்கிள். ஆல் ஆர் லெஸ் தென் 90, தென் இட் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள். அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஒன்று தான் 90 விட அதிகமாக இருக்கும், ஒரு ஆங்கிள் தான் 90 விட அதிகமாக இருக்கும். ரைட் ஆங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் தான் என்ன இருக்கும், 90 டிகிரி இருக்கும். கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ திட்? இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்செப்ட், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. ஓகே, மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் அபவ் 90 இருக்கும் ஆர் 90 இருக்கும். ஆனால் அக்யூட் ஆங்கிள் வந்து மூணுமே கம்மியாகும். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா உனக்கு அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் படிக்கவே தேவையில்லை, அவ்வளோ ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் வந்து இது. ரொம்ப கேல்குலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ஒன்லி யூ ஹேவ் டு see the picture, see the diagram or certain letters and sites, you have to follow them. அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர்ஸ்லாம் நிறைய இதில் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? shall we move it for first exercise? So which is present page number 57, those having a textbook, 58, 59, 60, 62, 63, yes, up to 64 you have lot of information related to triangle, So exercise 4.1 you have that fill-ups, exercise 4.1. Okay, so exercise 4.1, first one will be the fill-ups. Every triangle has at least dash acute angle. Every triangle has at least dash acute angle. How many acute? Now only I told them. Okay, it will be possible to tell that what? At least 2. At least 2. Okay, so first one will be 2 acute. 2. Write in words or numbers. So first Phillips, the answer will be what? 2. Second, a triangle in which none of the sides equal. So listen to the question. A triangle in which none of the sides equal. எந்த சைடுமே அந்த triangle இருக்கிற எந்த சைடுமே ஈக்குவலாக இல்லை, அப்போ அதுக்கு பேர் வந்து என்னது? ஸ்கேலன். Scalene. Okay, fill up. So remember it. And question number 3. In isosceles triangle, dash angles are equal. Now only I taken 2 sides are equal. 2 sides are equal.
Question number 4. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. The sum of angles of triangle is 180 degree. Then the right angle triangle which with two equal sides is called isosceles triangle. Isosceles triangle. Can you able to follow this? Okay, this is the 5 fill-up concept. First one will be 2, second one will be a scalene, third one will be the same 2, and fourth one will be the what 180, and last one will be what isosceles triangle. Match. So I'll write the match on both sides. You copy that. Match the following. Match. Okay. So first one, second one, third one, fourth one, fifth one. No sides are equal. No sides are equal. Next one, one right angle. One right angle. One obtuse angle. One obtuse angle. Two sides of equal length. Two sides of equal length. Two sides of equal length. All sides are equal. All sides are equal. Can you able to follow this? Okay. So இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க isosceles. இது எதோட ஆன்சர்னு பாரு, ஸ்கேலன். Okay, third one right angle. Right angle. Okay, then fourth one equilateral. Equilateral. Then last one obtuse angle. Obtuse angle triangle. இதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் சொல்கிறத வச்சு நீ என்ன பண்ண, நீ ஆன்சரை ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். நோ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ஸ்கேலன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஒன் ரைட் ஆங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் 2. ஒன் அப்டியூஸ் ஆங்கிள். ஓகே, ஒரே ஒரு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இருக்கும். எதில்? அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். தென் two sides of equal length. Two sides of equal length. ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்கும். Isosceles. All sides are equal. Fifth one. Can you able to follow this? Okay, this is the match of the given terms. Okay, match the following. Very, very easiest concept. So you have to go through that. Then it will be easy for you. Okay. Now question number 3. So question number 3, I will finish that. In triangle ABC, name them. Name the so என்ன கொடுத்திருக்காங்க? CAB. so இதுல 3 sides. 3 sides. எதெல்லாம் 3 sides? 3 sides. 3 பக்கத்தை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. 3 டேஷ். 3 டேஷ். எதெல்லாம் 3 சைடு? AB போட்டால் ஒரு சைடு கூட சொல்லலாம். ஓகே, AB, BC, AC or CA. Then 3 angle.
3 angles. எதெல்லாம் angle? A, B, C. அப்படி இல்லைன்னா angle A, angle B, angle C. இல்லைன்னா ABC, BCA. That is also possible. 3 vertices. 3 vertices. Okay, so you have to write 3 vertices. What is that? 3 letter எழுதுனா போதும். So 3 letter. என்னது? A, B, C. Beginning of the class itself I thought. Okay, which is side, which is angle, and which is vertices. The same thing you have to follow them. Okay, so up to this the question will be third question. So book இருந்தால் இன்னும் வேகமாக டீச் பண்ணலாம். இங்கே என்ன கிளாஸ் வந்தால் பரவாயில்ல, நான் கடனை ஆன்சர் சொல்லிடுவேன். ஓகே, நீயும் ரிப்பீட் பண்ணுவேன். பட் நவ் ஐ ஆம் நாட் பாசிபிள் டு டெல் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்ட். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 4, 5, 6. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் பிகாஸ் யூ ஹாவ் நாட் ஹாவ் த டெக்ஸ்ட் புக். ஸோ drawing must need it, very important for the situation. Can you able to follow that? Okay, so in the next class I will teach 4, 5. I will try to finish the geometry. Okay, because you have that only 3 exercise to make it as 4.1, 4.2 and 4.3, and before that you can ready with the instrumental concept. Okay, geometry box ready பண்ணி வச்சுக்க. வரக்கூடிய கிளாஸில் 2 கிளாஸில் வந்து ஸ்கேல், ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்டர், காம்பஸ் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் வரும். சரியா? இது 3 மெயினாக இருக்கணும். ப்ரொடெக்டர், ஸ்கேல் அண்ட் காம்பஸ். whatever is it, geometry box must need. சிலது செட் ஸ்கொயர் தேவைப்படும். அதனால் I will stop up to this. So thank you for all. Go through that, read it, whatever in every classes I will be explaining. So based on that you will possible to attend the exam. And what are the things I gave a little bit homework, you try it, then you will get some additional practice. And also try the example sums. See the book and do some of the example sums. Okay, thank you.